Good morning, students. We are going to discuss about the next type of spectroscopy, that is infrared spectroscopy. In the last class, we had discussed about the UV visible spectroscopy. So, the infrared spectroscopy is the study of interactions between infrared radiations and matter. And the infrared radiations is located between the visible and microwave region. The infrared spectroscopy is the study of interaction between infrared radiations and matter, and the infrared radiations falls in between visible and microwave region. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസും മാറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നത് വിസിബിളിൻ്റെയും മൈക്രോവേവ് റീജിയൻ്റെ ഇടയിലാണ്. So the principle of IR spectroscopy is related to the vibration and rotational energy of a molecule. When the frequency of the infrared radiation is equal to the natural frequency of the vibration, the molecule absorbs infrared radiation, and the absorption of infrared radiation causes an excitation of the molecule from a lower to higher vibrational energy. Each vibrational level is associated with a number of closely placed rotational levels. Therefore, the infrared spectroscopy is also called vibration rotation spectroscopy. So, the infrared spectroscopy is related to the vibration and rotational energy of a molecule. So, a molecule possesses two types of energy. One is vibrational and second is the rotational energy. And this rotation or vibration happens when the frequency of the infrared radiation is equal to the natural frequency of vibration. The molecule will absorb infrared radiation and get excited and move to a higher energy level. And this is known as the vibrational rotational spectroscopy. And all the bonds in a molecule are not capable of absorbing infrared energy, but those bonds which are accompanied by a change in dipole moment will absorb the infrared radiation and undergo transitions known as infrared active transitions. The transitions which are not accompanied by a change in dipole moment of the molecule are not directly observed and are considered as infrared inactive. So the all molecules all bonds in a molecule are not capable of absorbing infrared energy, and those bonds which are capable of absorbing infrared energy will undergo a change in dipole moment and are called infrared actives and undergo transitions which are known as infrared active transition. So the principle of infrared spectroscopy is related to the rotation and vibration energy of a molecule. So whenever the applied infrared radiation become equal to the natural frequency of the molecule, the molecule will absorb infrared radiation and get excited and move to the higher energy level, and this is known as vibration and rotation spectroscopy. And so only some atoms in a molecule will undergo absorption of infrared molecule and undergo transitions and are known as infrared active transition. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ എനർജിയോടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് എനർജീസ് ഉണ്ടാവും, വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഉണ്ടാവും, റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മോളിക്യൂൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫ്രീക്വൻസിയോട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ആ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോളിക്യൂൾ ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ്
വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിലെ എല്ലാ കോമ്പോണൻസും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ചില ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. അതായത് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആ മോളിക്യൂൾ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ്. The infrared spectroscopy changes in vibration energy depending upon the mass of the atom, the strength of the bond and the arrangement of atoms within a molecule. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി 3 കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിസിൽ മാറ്റം വരും. ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി 3 കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ്, രണ്ടാമത്തത് ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത്, പിന്നെ ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. So there are 2 criteria which must be satisfied by a molecule for absorption of infrared radiation. First one, the molecule should possess vibration and rotation frequency, and the molecule must give rise to asymmetric charge distribution. അപ്പോൾ 2 ക്രൈറ്റീരിയാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യൂ. ഒന്നാമത്തത് മോളിക്യൂളിന് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി വേണം. രണ്ടാമത്തത് എസിമെട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം. സോ അത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ എനർജീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷന് ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ മോളിക്യൂൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് മോളിക്യൂൾ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷണൽ ഹയർ എനർജിയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ എന്തും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, വൈബ്രേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റംസും ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. ചില ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ്. പിന്നെ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ വൈബ്രേഷൻ എനർജി, അതായത് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളെയാണ്. ഒന്ന് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ്, രണ്ടാമത്തത് ആ ആറ്റത്തിലുള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത്, പിന്നെ ആറ്റത്തിലുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. പിന്നെ 2 ക്രൈറ്റീരിയാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ആ മോളിക്യൂളിന് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് എസിമെട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം. So there are 2 types of molecular vibrations. They are stretching and bending. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് മോളിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി കണ്ടുവരാറ് മോളിക്യൂൾസിൽ. ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചിങ്, രണ്ടാമത്തത് ബെൻഡിങ്. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നിങ്ങളെ കൈയും കാലും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന തന്നെ എന്താണ്, ആറ്റത്തിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കൂടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു എയറോ ഇട്ടിട്ട് മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബോണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള, അതായത് ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈയും കാലും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക, ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പം ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നതിനാണ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബെൻഡിങ്. ഇതിൽ ദർ ഒക്കേഴ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ 2 ബോണ്ട്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബെൻഡിങ്. അപ്പോൾ ബെൻഡിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആംഗിളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ബെൻഡിങ്ങും ആണ് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ. സ്ട്രെച്ചിങ്ങിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക, ബെൻഡിങ്ങിൽ ബോണ്ട് ആംഗിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറും. അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബെൻഡിങ്ങിൽ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ആണ് മാറുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി അബ്സോർപ്ഷൻ? ഫസ്റ്റ് വൺ, സിമെട്രി.
So the symmetric compounds does not possess dipole moment and they are in infrared inactive. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂള് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കപ്പിളിംഗ്. ദർ ആർ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കോസ് ദ കപ്പിൾഡ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി അബ്സോർപ്ഷൻ ബാൻഡ്. Next is the Fermi resonance. Fermi resonance results in an unexpected shift in energy and intensity of the band. അപ്പോൾ ഫെർമി റെസൊണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫെർമി റെസൊണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എനർജിയിലും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നതിനാണ് ഫെർമി റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി ഷേപ്പ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഫ്രാറെഡ് ബാൻഡ്സ്. സ്ട്രോങ്ങർ ദി ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഗ്രേറ്റർ ദി അബ്സോർപ്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ബാൻഡ്സിൻ്റെ ഷേപ്പും പൊസിഷനും ഒക്കെ മാറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റ്. ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റ് സച്ച് ആസ് ഇൻഡക്റ്റീവ്, mesomeric and field effect may cause shift in absorption bands. Next is bond angles. The different bond angle can lead to the changes in absorption band. So the factors which influence the absorption are during infrared spectroscopy is first one is symmetry. The symmetric molecules are infrared inactive. Next is coupling, and third is Fermi resonance. Fermi resonance is the unexpected shift in the energy and intensity of the IR bands. Next is hydrogen bonding. The hydrogen bonding can influence the infrared bands, and it can the hydrogen bonding can determine the shape and position of the infrared bands. So if the stronger the hydrogen bonding, greater will be the absorption. Next is the electronic effect. The electronic effects such as inductive, mesomeric and field effect may cause a shift in absorption bands, and bond angle can also influence the infrared spectroscopy. The difference in bond angle can lead to the change in absorption band. ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് സിമെട്രി ആണ്. സിമെട്രിക് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത് കപ്ലിംഗ് ആണ്. മൂന്നാമത്തത് ഫെർമി റെസൊണൻസ്. ഫെർമി റെസൊണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഷിഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ത് മാറ്റും? ഇൻഫ്രാറെഡ് ബാൻഡ്സിൻ്റെ ഷേപ്പും പൊസിഷനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കൂടുന്തോറും അബ്സോർപ്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് കൂടും. നെക്സ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റ്. അത് ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ്, മീസോമറിക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും? അബ്സോർപ്ഷൻ ബാൻഡ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. The infrared spectroscopy consists of an infrared radiation source, a monochromator or wavelength selector, a sample holder, detector and recorder. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലുള്ള അതേ പാർട്സാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, വേവ്ലെങ്ത് സെലക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോണോക്രോമാറ്റർ ഉണ്ടാവും, സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാവും, ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടാവും, റെക്കോർഡർ ഉണ്ടാവും. So different infrared sources are used. The first one is Nernst Glover, which consists of a cylinder of rare earth oxides formed into a cylinder, and the platinum disc is attached at the ends of the cylinder to permit electrical connection. They are heated to a temperature of 1200 to 2200 Kelvin when IR radiations are emitted. So the first part of the infrared spectroscopy is the infrared source. So different infrared sources are used. First source of infrared radiation is the Nernst Glover, which consists of a cylinder of rare earth oxides, and the ends of the cylinder consist of platinum disc for permitting electrical conductivity, and when electric current is passed through this cylinder, a temperature of 1200 to 2200 Kelvin are emitted, is formed in this cylinder where IR radiations are emitted. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സോഴ്സാണ് നേൺസ്റ്റ് ഗ്ലോവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നേൺസ്റ്റ് ഗ്ലോവറിന് എന്താണ് പാർട്ട്? ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ റെയർ എർത്ത് ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും. ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് പ്ലാറ്റിനം ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റെയർ എർത്ത് ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും.
ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് പ്ലാറ്റിനം ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ പ്ലാറ്റിനം ഡിസ്ക് എന്തിനാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലാറ്റിനം ഡിസ്ക് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടർ ചൂടാവും. അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ചൂടായി 1200 to 2200 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയാലാണ് ഈ സിലിണ്ടർ എമിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നെക്സ്റ്റ് is the glow bar source, which is similar to the Nernst glower, and material used is silicon carbide. It has a positive temperature coefficient of electrical resistance. To avoid excessive heating, water cooling is necessary, and high temperature source emits infrared radiation. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സോഴ്സ് ആണ് ഗ്ലോ ബാർ സോഴ്സ്. ഗ്ലോ ബാർ സോഴ്സും നേൺസ്റ്റ് ഗ്ലോവറിനെ പോലെ സിമിലർ ആണ്, പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ സിലിക്കൺ കാർബൈഡാണ്. നേൺസ്റ്റ് ഗ്ലോവറിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഗ്ലോ ബാർ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ കാർബൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കൺ കാർബൈഡിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്സസീവ് ടെമ്പറേച്ചർ, എക്സസ് ചൂട് നമ്മൾ വാട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സോഴ്സ് ഇസ് ദി ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് വയർ സോഴ്സ് ഓർ നിക്രോം വയർ. The cylinder is the above source is tightly wound by spiral wire of Fricron, and it is electrically heated at 1100 Kelvin. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സോഴ്സാണ് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് വയർ സോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുക നിക്രോൺ വയറാണ്. ഈ നിക്രോൺ വയർ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ അറൗണ്ട് ടൈറ്റ്ലി പൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ഹീറ്റ് ചെയ്യും. അറ്റ് 1100 കെൽവിനിൽ അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഹീറ്റ് ചെയ്യും. നാലാമത്തെ IR സോഴ്സാണ് മെർക്കുറി ആർക്ക്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ജാക്കറ്റഡ് ട്യൂബ് മെർക്കുറി വേപ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി പാസ് ത്രൂ മെർക്കുറി വേപ്പർ പ്രൊവൈഡ് റേഡിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ മെർക്കുറി ആർക്കിൽ മെർക്കുറി വേപ്പേഴ്സാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ മെർക്കുറി വേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നാലാമത്തെ ഇൻഫ്രാറെഡ് സോഴ്സ് ആണ് മെർക്കുറി ആർക്ക്. അപ്പോൾ മെർക്കുറി ആർക്കിൽ മെർക്കുറി വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ മെർക്കുറി വേപ്പേഴ്സ് കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലേസർ സോഴ്സ്. ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആർ ദി വേവ് ലെങ്ത് സെലക്ടർ വിച്ച് ആർ യൂഷ്വലി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓർ മോണോക്രോമാറ്റേഴ്സ്. Like in UV visible spectroscopy, the monochromators consist of an entrance slit, a collimating lens, a dispersing element which is prism or grating, a focusing lens or a mirror, and exit slit. അപ്പോൾ നമ്മളെ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെ പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് മോണോക്രോമാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് സെലക്ടർ. അപ്പം UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വേവ് ലെങ്ത് സെലക്ടറിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? എൻട്രൻസ് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കോളിമിനേറ്റിംഗ് ലെൻസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഡിസ്പേർഷൻ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, അതായത് പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റിംഗ്, പിന്നെ ഫോക്കസിങ് ലെൻസ് ആർ മിറർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എക്സിറ്റ് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ദേ ആർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ടു സിംപ്ലി അബ്സോർബ് വേവ് ലെങ്ത് അതർ ദാൻ ദോസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ആണ്. അതായത് വേണ്ടാത്ത റേഡിയേഷൻ, അതായത് ഒരൊറ്റ റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ കടത്തി വിടണ്ടൂ, അല്ലെങ്കിൽ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് മാത്രമേ കടത്തി വിടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി റേഡിയേഷൻസിനൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പ്രിസം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പ്രിസമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ഡിസ്പേർഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് പോളിക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റിനെ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്രേറ്റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, UV ഗ്രേറ്റിങ്ങും IR ഗ്രേറ്റിങ്ങും. അതിൽ IR ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ 10 to 100 grooves per millimeter ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഹോൾഡറിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ തിൻ ഫിലിമിലാണ് എടുക്കുക. സോളിഡ് സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ KBR ഡിസ്ക്, മുൾസ്, ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫിലിംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ആർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഗ്യാസ് സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ തിൻ ഫിലിമാണ് സാമ്പിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ KBR ഡിസ്ക്, മുൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിലിംസിലാണ് സാമ്പിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്യുവറ്റിന് പകരം
നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ ഹോൾഡേഴ്സാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ക്യുവറ്റിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ ഹോൾഡേഴ്സാണ്. ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സെല്ല്, ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ തിൻ ഫിലിം, സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ KBR ഡിസ്ക്, മൂൾസ്, ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫിലിംസ്. So there are different types of detectors available for infrared spectroscopy. They are thermocouples, bolometer, Golay cells, pyroelectric detector, and photoconducting detector. So the thermocouple consists of a pair of junction formed when two ends of metal such as bismuth and antimony are fused to either ends of the dissimilar metal wires. അപ്പോൾ 2 മെറ്റൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജംഗ്ഷനാണ് തെർമോകപ്പിളിൽ ഉണ്ടാകുക. അതായത് ബിസ്മത്ത്, ആൻറ്റിമണി പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോകപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബോളോമീറ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് തെർമോമീറ്റർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ സച്ച് ആസ് പ്ലാറ്റിനം ഓർ നിക്കിൾ ഓർ ഫോം സെമി കണ്ടക്ടർ. പ്ലാറ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ നിക്കിൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോളോമീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Next is the Golay cells. They are sensitive gas thermometer. The xenon gas is contained in a small cylinder chamber which contains a blackened membrane on one side, while other side has a flexible diaphragm. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് പൈറോ ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുക. ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടിങ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ നെയിം മാത്രം പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇലൂസിഡേഷൻ. അപ്പം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റഡിയിങ് ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ, അതായത് റിയാക്ഷൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ അഡറൻസ് ടു ബിയേഴ്സ് ലോ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രം. ഇതിൻ്റെ IR സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. പിന്നെ ബിയേഴ്സ് ലോ ആയിട്ട് ഇത് അഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബിയേഴ്സ് ലോ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇതിൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആ ഹെഡിങ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി.